اللهم صل بهيل الله ولهذا الحبيب على نبي السماء والمنظور ومن فيهن بالترحيب والله لمن يعلم والهدى الملائكة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والغنى لسبا كناهة المستور وجنوك من في عالم الطور الله عليه وآله ورمضان كل نور ورمضان الرحمة ورمضان الله أمة وليس بجمالها المشهور ومشاهد الله في هذا الزمان المنون صلى الله عليه بذنبك الله زينة مريم وزينة آسيا رضي الله عنهم لمن قسم الله له من الشرف تلك صلاة صلى الله عليه الذي رتب الله له الجود هذا المولود وما رسول الجدل من النور يتموت وبركنا من المهوى وإلى الله الكريم والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك Yeah.
Allah
ke belah dia, jadi ngarahnya bisa ditarikin gitu. Oh ini nya. Lalu-lalunya. Untung kudu. Puterkan ke dia. Nah, terus. Bagus murah boy. Wah. Allahumma salli wa sallim wa barik ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق وتصديق أنفسها tadi dijomot diletikin. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا يقول ولا يفعل إلا معروفا ويقول الإنسان ولقد المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو لبس في الرحيم باليتيم والأرملة وله مقولة في أخلاقه العيبية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء Murah pandikan karet anu nahan jadi kita masuk. وبرب ذكره تطيبت المجالس والمآخر وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمؤمن في خلقه وخلقه بأسرف وسوسية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشدي وله لا في مدري ومكاني أوصف قد تعالى مجدها وقد سلانت بالسؤال بإناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أخذه الحمي وقائل مولد النبي الكريم وحكاية ما أمرم الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعليم والخلق العظيم وأذن مني أن أمسك أئنة الأحكام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التسليم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقوتها توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي بأعمالي مقبولا وتواجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود الدابرة ولقد ذاته تريد رحاله فترزع منه القيود الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وعبد سرك وعمل رؤيات دعواتك سبيلا. الرب الأكبر المحبوب لك والمخصص بسبب الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وسبب رسالتك لأهله ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين. الرب المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أجرك به من أحبابه. اللهم إنا نقرب إليك بهذا النبي الكريم ونتوسل إليك بصلاة مقامه العظيم أن تباركنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تدعونا في جميع أدوارنا وطلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من سرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا في رحمتك وستر فلا تغرمنا ونزولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك برسولك ومجاب من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازر ووالاه وجوهر وهم ببركاته بالسالف بهاته أولادنا وولادنا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدعية الدين قويم في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة منا وسورا. واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر اللهم قربة المكروبين وكبير المادنين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر من عبادك المؤمنين أجمعين واحفظ المتقين والظالمين وتسلط بالولاد الحق في جميع النواهي والأخطار ويوم التعيين من عندك ونصر معاندين من المنافقين والكفار. وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالعز المتين من الذنوب والخطايا وأدلنا بالأعمال بطاعتك وصدق بإثباتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بهر أجمعين وصل وسلم على هذا المحبوب بأسامي وأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن له منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي الصلاة هي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Keluarkan ini guys. Ayo. Di jeda lah tuh bisa. Oh ini mah langsung ya live. Kudu dikajerokeun mesti kadupak budak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاقلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada depan masjid. Sholat bro, sholat. Sholat dulu bro. Aduh langsung angkat telepon. Wah. Hujan tak? Bagian Hah? pakai MC nih. Hujan kawan Les sini. Les mana? Pakai MC. Kade yo itu. Kamu diem dong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut Majelis Ta'lim Rawdatul Ghanna. Hadirin wal hadirat, jamaah barki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa setiap malam Rabu kedua di awal bulan kita sama-sama membaca kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habrul Ummah Al-Fadih Al-Alawi Al-Habib Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan manfaat untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu yaitu tentang kelahiran sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau ada orang bertanya apa sih hukum Maulid? Hukum Maulid Nabi merayakan amal Maulid wal istima' lahu, dan berkumpul, itu mengumpulkan orang dalam satu acara untuk di situ bermaulid, menceritakan tentang kisah, akhlak, budi pekerti manusia agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal maulid alladhi huwa ibaratun an dzikril akhbar al-waridah li mabda'i amrin nabi wa nash'atihi atau wa nasya'atihi. Maulid itu adalah memberitahukan berita kabar, ya, al-warida bimabda'i, jadi apa-apa ya dari permulaan ya kenabian dan kemudian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal irhasat adalah ala nabawiyah. Irhasat ini adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum kenabian, disebut irhasat. Kalau sudah nabi, ketika sudah dilantik menjadi nabi, maka bukan irhasat lagi, namanya mukjizat. Ya, mukjizat nabi itu banyak. Kalau irhasat Nabi Muhammad itu hal-hal yang terjadi sebelum nabi diangkat nabi ketika umur 40 tahun. Nabi itu kalau berjalan dinaungi awan, jadi ayah awan ikut ke nabi, ya. Kemana Nabi pergi, awan selalu ngikut sama Rasulullah SAW. Kedua juga irhasat dari Nabi itu, ya, Nabi kalau duduk di satu pohon, pohon itu tunduk, ya, sujud, ikroman wa ta'ziman, ya, ikrom wa ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Itu irhasat yang terjadi sebelum kenabian beliau, ya. Jadi hal-hal yang luar biasa, keanehan-keanehan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan. Di malam kelahirannya api Persia yang 1000 tahun disembah dipadamkan. Patung-patung yang ada ya berdiri di sekeliling Ka'bah diruntuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan, ya, kemuliaan, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini
wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat wal mu'jizat, apa-apa yang terjadi ya dalam kelahirannya, minal ayat, tanda-tanda ya, serta mukjizat kenabian, wajtima'in nas ala dzalik, berkumpulnya manusia untuk itu. Maulid bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya. Jadi ini sebagai dalil bentuk bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, kalau maulid tahlil ya, kumpul-kumpul berzikir bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, mendatangkan kebaikan, bukan dolalah. Kalau dolalah ya, dolalah benar, tempatnya di neraka kalau dolalah. Jadi orang bilang tidak bisa kita katakan wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu yang diada-adakan itu dolalah. Sesatnya di mana maulid? Sesatnya di mana tahlil? Sesatnya di mana berkumpul-kumpul untuk mengingat Nabi Muhammad? Nggak ada yang sesat. Makanannya segala macam ya, tidak ada yang sesat. Justru orang yang bermaulid, mereka itu mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kumpul untuk maulid mendapat ganjaran, mendapatkan keberkahan. Bagaimana tidak, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, selawatnya disampaikan oleh malaikat keharibaan Nabi Muhammad SAW. Bulan rimpulan, hari ini berselawat kepada engkau ya Rasulullah, dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa bilang, orang bilang ya, berkumpul untuk Nabi, mendengarkan cerita-cerita Nabi, akhlak Nabi Muhammad, itu dilarang. Nggak ada, dalilnya banyak kok. Makanya di dalam surat Hud ayat 120 di situ dijelaskan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Setiap kami, kata Allah, menceritakan ya kepada engkau wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, cerita-cerita para nabi ya, para nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Cerita-cerita itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad apa? Manusabbitu bihi fu'ada, untuk menguatkan, menenangkan sanubari Sayyidina Muhammad, menenangkan jiwa Nabi Muhammad. Berarti kisah-kisah para nabi itu diceritakan kepada Rasulullah oleh Allah, tertera di dalam surat Hud ayat 120, itu dapat menenangkan sanubari Nabi Muhammad. Berarti zaman sekarang ini yang butuh itu siapa? Ya kita, umat. Yang butuh untuk tenang, yang butuh untuk jiwanya semakin, orang bilang, penuh dengan cahaya, dengan kumpul-kumpul mendengarkan kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-hasanah alati yusabu alaiha sahibuha. Jadi bid'ahnya bid'ah hasanah kalau maulid. Yusabu ya, mendapatkan ganjaran pahala ya pada pelakunya, sahibuha. Lima fihi min ta'zimi qadri ya, karena di situ ada memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izhar ya al-farah. Maulid kita menampakkan rasa kegembiraan ya, rasa kegembiraan dengan bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-farah, rasa gembira. Wal istibsar di maulid syarif ya, kemudian bergembira dengan kelahiran manusia mulia. Di situ kalau di maulid it'amut ta'am, memberikan makanan ya, memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di maulid itu ya, mendapatkan pahala. Wa nahwihi, dan contoh-contoh lain min wujuhil qurbat wal masarrat, dengan menunjukkan ya, menunjukkan kedekatan al-qurbat wal masarrat ya, wal masarrat. Waqad asar al-Qur'anul Karim, Al-Quran telah memberikan isyarat ila qissati maulidi wa ta'zimi sya'ni di surat As-Saff, dalam surat As-Saff
di dalam surat Qaf, hikayatan an Sayyidina Isa ibnu Maryam. Al-Quran juga pernah menyampaikan tentang kisah maulid kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, an Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihissalam, dikauli dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat Qaf ayat 6. Ketika Nabi Isa itu menyampaikan berita, wa qala Isa, ketika Isa alaihissalam berkata, anak Maryam, ibnu Maryam, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini ya Rasul utusan Allah untuk kalian. Ya, aku Rasul utusan Allah untuk kalian, ya, untuk menyampaikan kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, ya, yang mana aku ini membenarkan kepada kitab yang sebelum aku, kitab-kitab baina yadayya, ya, termasuk dari orang bilang kitab Injil, kitab Taurat. Kemudian ada kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Isa, wa mubassyiran, membawa berita gembira. Berarti Nabi Isa bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Mubassyiran, ya, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku yang bernama ya Ahmad. Namanya di langit Ahmad, masyhur. Ya, Allahumma hawalaina wa la alaina ya Rabb. 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 Allahumma hawalaina wa la alaina ya Jet. Jet naik tajid. Aduh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Aqibah Al-Baniyah. Mudah-mudahan kuliah ini sebagai penanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika Nabi Isa disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an ayat 6, wa qala Isa ibnu Maryam, ketika Isa anak Maryam berkata kepada kaumnya, kembali gitu. ya Bani Israel, wahai penduduk ya Bani Israel, ini Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu menyampaikan kepada kaumnya, aku ini utusan Allah. Ya, nyampaikan Nabi Isa, aku ini utusan Allah untuk kalian. Rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya. Musaddiqan itu apa maksudnya? Musaddiqan mengakui, ya. Musaddiqan lima baina yadayya, aku mengakui yang kitab-kitab, ya. Dengan kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu, ya, kitab Taurat. Sedangkan Nabi Isa kan Injil, ya, kitab Taurat. Aku mengakui benar kitab-kitab itu, kitab Taurat. Kemudian ada titik, ya, ada titik penyampaian yang betul-betul sebetulnya yang ingin disampaikan itu ini. Ada penyampaian kepada kaumnya itu supaya kaumnya itu mendengar, mempercayai bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah datang kepada kalian. Tapi tujuan sebetulnya yang ingin disampaikan kepada Nabi Isa kepada kaumnya itu bukan masalah kita, tapi yang harus disampaikan itu mubasyiran, berita gembira. Kalau Nabi Isa mengatakan kelahiran Nabi Muhammad itu berita gembira, berarti Nabi Isa itu menyuruh kaumnya untuk bergembira. Dan jadi pertanyaan, Nabi itu Rasul, betul? Ini yang dibilang oleh orang-orang ahli mufasir itu aneh dinilai. Ayat jelma, ayat manusia, ayat satu orang tokoh, ayat satu orang Rasul Isa yang bergembira tapi Nabi-nya belum lahir, kan luar biasa. Sedangkan kita ini kadang-kadang kalau bergembira punya anak, kalau punya anaknya datang, anaknya lahir, istri kita sudah masuk di ruang sakit, ruang bersalin, tidak. Begitu benar dalam suara anak menjerit, ya, anak menangis, mau laki mau perempuan, pasti sang ayah, ya, yang menanti-nanti itu dengan rasa takut dan mencekam, bergembira, senang. Alhamdulillah, datang bidan dan suster memberitahukan kepada kita, ya, selamat anaknya laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, bergembira. Wajar kalau bergembira itu kalau setelah kelahiran, tetapi ada yang aneh. Nabi Isa jaraknya sama kelahiran Nabi Muhammad 625 tahun, tetapi Nabi Isa masih 625 tahun sudah bergembira, memberitahukan berita gembira ini kepada kaumnya, mubasyiran di Rasulin, yang seorang Rasul, seorang Nabi yang dibibah di sumur datang setelah aku yang bernama Ahmad. 625 tahun ya Bapak. Nabi-nya belum ada, Nabi-nya belum lahir di kota Mekah, tapi Nabi Isa sudah bergembira. Nabi Isa, makanya dicatat penting-penting ayat ini, surat As-Saff ayat 6. Ini dalil tentang dibolehkannya bermaulid, dalil bahwasanya ada dalilnya maulid dalam Al-Quran, ada. Surat apa? Surat As-Saff. Masih banyak surat-surat yang lain. Surat Hud ayat 120 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Di Al-Quran itu kan kisah yang paling luar biasa itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Panjang kisah Nabi Yusuf, dari mulai yang kecil dimanjakan sama abahnya, ya, dikumpulkan di antara saudara-saudaranya yang 11, terlalu diagunkan Yusuf. Kenapa? Karena tampan, ya, luar biasa, sehingga bapaknya Yakub tidak mau berpisah dengan Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya merasa iri karena bapaknya terlalu, ya, mengunggulkan Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka bilang apa? Ya, biarkan Yusuf bermain sama kami, ya, biarkan warna apa. Akhirnya apa? Kata abahnya, aku takut nanti dia kenapa-napa dimakan oleh
Hati, apa tadi? Serigala. Ya, akal budi. Wa antum anhum qawmin. Al-Quran itu ceritanya apa? Surat Yusuf. Makanya dikatakan surat Yusuf itu ahsanul qisas, sebaik-baik cerita di dalam Al-Quran. Panjang. Diceritakan di bawah sama saudaranya yang sebelah. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Dibayar petunjuk. Apa itu bayar petunjuk? Orang yang dalam kegelapan yang dalam. Orang harus dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Ya. Kemudian gelap tak ada lampu. Ya. Tidak ada lampu. Si kecil itu. Akhirnya lewat beberapa kabilah lewat kelima itu. Akhirnya ditolong diangkat. Kemudian ya dijadikannya sebagai anak di bawah. Itu kisahnya. Di dalam Al-Quran ada juga cerita-cerita tentang siapa? Cerita tentang Nabi Isa. Dari mulai ibundanya belum punya ya janin sama sekali. Diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah SWT di bawah perintah beliau oleh malaikat, wahai Maryam, engkau akan berikan anak oleh Allah. Bagaimana aku bisa punya anak orang yang besar di bashar? Laki-laki belum pernah ada yang menjamah aku. Laki tak ada yang pernah ada sama aku. Aku ini perempuan, belum nikah, kenapa aku mana bisa punya anak? Akhirnya kata Jibril apa? Ya, Allah kalau menginginkan sesuatu itu ya pun jadi mengajarilah. Makanya Nabi Abbas di Siti Maryam itu menerima saja. Sampailah proses bapak-bapak, proses demi proses sampai kata Allah, "Fazufiqa min ruhi." Kami tiupkan ruh kami ke janin ya ke dalam rahimnya Sayyidatina Maryam. Makanya termasuk seorang perempuan yang bisa melahirkan anak tanpa perantara laki-laki itu cuma ya Sayyidatina Maryam. Kalau Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, itu lebih ajaib tadi kan. Tak ayah ayah, tak ayah umi, tapi bisa lahir ke muka bumi. Tapi bukan anak Allah, ya bukan anak Allah. Rasulullah, Nabi Isa bukan anak Allah, dia ruhullah, ruhnya Allah. Bukan ruhullah, Isa ruhullah, bukan anak Allah. Itu salah bisa tiru. Dalam Al-Quran menceritakan bapak-bapak tentang kisah-kisah para nabi. Makanya dalam surat Hud Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Setiap kami bercerita kepada engkau wahai Muhammad tentang nabi-nabi, tentang pesuruh-pesuruh, tentang para rasul-rasul. Manusabbitu bihi fu'adak. Tujuan kami menceritakan itu kepada engkau agar jiwa kamu menjadi kuat, keyakinan kamu menjadi kuat. Berarti dengan mendengarkan kisah para nabi jiwa. Kira-kira pertanyaannya, siapa yang dulu untuk ditenangkan jiwa Nabi Muhammad atau kita? Kalau surat kursi itu bercerita Allah kepada Nabi Muhammad, aku ceritakan kisah ente untuk menenangkan sanubari engkau wahai kekasih Muhammad. Itu Allah katakan, mana musabbitu bihi ada. Berarti orang yang hidup di akhir zaman lebih membutuhkan daripada Nabi Muhammad karena Nabi jiwanya senang. Kita itu membutuhkan. Maka kumpul-kumpul untuk maulid, kumpul-kumpul untuk mendengar sejarah Nabi Muhammad itu dapat membangkitkan keimanan, kecintaan, keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya pembahasan kita pada malam ini cukup saja sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan langsung ya dengan menceritakan tentang ya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nahmaduhu Subhanahu Wa Taala ala man khalaqa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana awal hidayatihi di Makkah wa hijratuhu ila Madinah. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabiul Rahmah, Nabiul ladzi kana fi yaumil qiyamah syafa'atul ulama. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi laisa kamitslihi. Ya, tidak ada orang seperangai, setampak
fisik Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab Maulid Marzuqul Qamar, ya, beliau itu mempunyai dada yang sejajar, umat yang paling bagus bukan Nabi Muhammad, bulunya bagus, ya. Terus kemudian apa? Wasiul jari, apa itu jari? Wasiul jari itu jarinya lebar, ya, lebar tapi rata sama atas bawah, ya. Tidak ada yang cacat pada Nabi Muhammad SAW. Wasiul jari, jidat yang lebar, luas, ya. Kemudian ada musyahur, rambutnya bagus, berurai sampai pohon terlihat Nabi Muhammad SAW. Wanita Asia, kalau dia berjalan, ya, kalau berjalan nggak suka yang ke atas, nunggu ke bawah, ya. Khusyuk sama Allah, khusyuk sama Allah. Makanya sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, Ibadur Rahman, itu ada pada Sayyidina Muhammad, ada pada Rasulullah. Apa yang dikatakan, diceritakan di dalam ayat-ayat terakhir, ayat-ayat yang terakhir, ya, 60 ke bawah, diceritakan tentang Ibadur Rahman. Tidak kurang ada 8 sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Mereka yang mengasih, mereka yang pemurah, mereka yang berakhlak kalau berjalan. Makanya disebutkan dalam surat Al-Furqan itu sifat orang-orang yang luar biasa istimewa. Itu semuanya ada pada sosok Nabi Muhammad. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin mampunya dari 8 sifat itu 1, 2, tapi Nabi Muhammad semua diambil oleh Nabi Muhammad. Apa contohnya? Contoh yang gampang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur Rahman kata Allah, kalau mereka berjalan di muka bumi itu, ya, khusyuk, khudu, nunduk kepalanya, ya. Kalau jalan akhlak itu bapak-bapak, ulang kayak orang. Kita kan kadang-kadang kalau jalan juga di rumahnya orang, tengok kanan, tengok kiri, tengok perempuan, tengok awewe, motor kalau berdatang, ya, mata keranjang, tengok sana, tengok sini. Kadang-kadang perempuan sedang jongkok, ditengok diri. Mana tuh? Perlu danau? Di mana akhlak orang? Kenapa kita tidak belajar kepada Nabi Muhammad? Akhlak sosok. Kan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh saya, apa? Presiden Prancis ulah nonton sama orang yang karikaturnya saja dibiarkan, ya, disiarkan segala macam karikatur. Makanya orang-orang dulu, saya berapa kali mengingatkan, jangan sampai di Maulid Nabi Muhammad itu ada, ya, produk-produk Prancis atau sekutu-sekutu Prancis, Aqua, kayak begini bagus. Tapi memang kadang-kadang subhanallah wisatawan Aqua, ya, dilepas, mereka dilepas. Tapi ketahuan itu warna ada tulisan Aqua. Lupa itu diminum sama saya. Semua diminum. Kenapa? Bukan tidak sombong. Kita ingin menunjukkan kepada semua yang hadir bahwa saya betul-betul memekot. Saya tidak suka dengan orang-orang yang bertentangan, orang-orang pembenci Nabi Muhammad. Tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan bagaimana sumbangsi kita. Apa yang kita ingat? Apa yang kita andalkan untuk perjuangan Nabi Muhammad? Sahabat-sahabat itu harta mereka terkurang, harta mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan jiwa mereka, semua tidur mereka gadaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita gadaikan? Harta kita mana? Apa ada harta kita berikan kepada orang lain? Apakah tidak termasuk ibadah Rahman? Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka kalau berinfak itu tidak terlalu berlebihan, tapi tidak juga terlalu menahan. Ulang balik, akhir, ya, duit 20 juta, mobilnya malu, sakitnya dua. Kemana? Dapat motor 20 juta. Mereka masih promo lewat pilih-pilih. Ya, kalau sudah hari Jumat promo, ya datang. Pilih-pilih kantong. Cuma tadi yang gue keterlaluan. Nabi Muhammad
cinta kepada saya Nabi Muhammad. Bantuan dari mana? Padahal Allah katakan harta yang kau miliki itu milik Allah. Titipan harta Allah itu berikan. Bikin maulid, bangun ayat panitia, edarkan, Pak, Ibu Sultan berpartisipasi, yang paling kecil. Bilang cinta Nabi Muhammad. Ya, tetapi itu masih bertanya. Aku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Aku bercinta sama Nabi Muhammad, tapi benci sama anak cucu Nabi Muhammad. Kumana masuk surga itu orang kayak ini? Pak, dulu zaman dahulu ada satu orang syarifah. Siapa itu syarifah? Perempuan, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita ini masih bersyukur, ya, kita ini masih kebahagiaan, kita melihat kami melihat turunannya. Nabi ada di Madinah sudah meninggal dunia, tapi keturunan masih ada. Mereka berjalan di muka bumi. Makanya mereka itu dikatakan bangunan bumi. Mereka itu adanya mereka itu menurunkan rahmat Allah mencegah bencana. Apa disebutkan di dalam Al-Imam Hussein ketika mengingat Ahlu Baitillah apa? Suci mereka. Ya, mereka suci. Mereka itu aman di Allah. Mereka itu yang bikin aman yang dunia. Makanya dengan keberadaan mereka rahmat Allah turun. Kamu bisa ke kampung di Bantil ada keturunan Nabi Muhammad berkah di sana. Makanan sokong dibantu karena membantu mereka sama dengan membantu Nabi Muhammad. Menyenangkan mereka sama dengan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau kita sudah menyenangkan mereka, menyenangkan Nabi Muhammad, berarti syafaat Nabi akan kita dapatkan. Tapi kalau kita membenci, demi Allah tidak akan pernah menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Jangan bertemu dengan mereka. Karena mereka itu, ya, mereka itu keturunan Nabi Muhammad itu di dalam sanubari mereka tanpa kita sadari mereka membawa darah Nabi Muhammad SAW. Darah itu mengalir pada tubuh mereka. Makanya alhamdulillah ya Allah kita masih ada habari, ya, ada keturunan Nabi. Kalau orang-orang lebih mengatakan tempatnya Habib Bukan di Habib itu kalau dicari antum nyari bangsa Asegah ya paling bisa kehitung sama-sama keluarga sedangkan dia sampai ke Ambon, sampai ke Papua, sampai ke Aceh loba karena Nabi sendiri mengatakan apa? Nabi waktu menikah dengan Fatimah Zahra dengan Imam Ali, ya, semoga Allah yang membanyak keturunan kalian, keturunan yang berkualitas, menjadi pembuka pintu rahmat Allah. Itulah Nabi Muhammad. Ketika meninggalkan anak tercinta, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah itu mah, ya, darah dari Nabi bin atau ini. Bahkan Nabi katakan apa? Ya, siapa yang menyenangkan Fatimah, sama dia menyenangkan aku. Siapa yang menyusahkan Fatimah, sama dia menyusahkan aku. Makanya ketika mendengar itu Imam Ali mengumumkan semua membantu kepada Fatimah. Demi Allah, bukan misalnya apa Imam Ali nikah. Imam Ali itu setelah meninggalkan Sayyidatina Fatimah nikahnya banyak meninggal perempuan-perempuan, bahkan ada keturunannya. Ada perempuan-perempuan yang dinikahi, tetapi setelah wafatnya Sayyidatina Fatimah. Kenapa? Dia tidak ingin menyakiti hati daging darah daging Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimuliakan oleh Imam Ali. Kenapa? Karena kalau membuat sakit hati Sayyidatina Fatimah sama dengan membuat sakit hati Sayyidina Muhammad, memperlihatkan hati Sayyidina Muhammad. Imam Ali tahu. Kenapa kita tak tahu? Dan hidup keajaiban ini, bahwa keturunan Nabi itu tidak boleh diganggu, apalagi sampai diusir, apalagi sampai ya deportasi dan lain sebagainya. Itulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Kita alhamdulillah bapak-bapak dan adat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari tanggal 10 hari pahlawan. Ayat pahlawan, ya, yang terjadi di negeri Bulan itu kedatangan pahlawan yang luar biasa. Ya,
Tidak ada seorang presiden yang dinanti dijemput, diagung-agungkan, diolok-olok seperti Habibie Najib. Insya Allah jutaan manusia berkumpul, bahkan ada orang sebelum kedatangannya berhari-hari sudah masuk ke Jakarta. Banyak yang sendiri, ongkos sendiri, makan sendiri, luar biasa mengeluarkan uang sendiri mereka. Bahkan ada ibu-ibu mak-mak yang mereka itu bergotong royong untuk memberikan makanan kepada tetamu-tetamu menjemput Habibie Najib. Luar biasa. Kejadian yang terjadi di Jakarta adalah kejadian yang membuka mata dunia bahwasanya ini orang besar, Habib Rizik bukan orang kecil, beliau orang agung. Ayo ke presiden oleh itu. Halo, saya paling tentara, paling polisi. Mana ada orang jalan-jalan, mana ada orang keluar ke mobilnya, beli bensin sendiri, saya dari hati bukan pada yang besar. Makanya kita bersyukur Bapak punya seorang ulama besar. Bibi ulama keras kancang pulang dari Saudi Arabia itu bawa oleh minyak wangi kita bertonton berkardus-kardus yang dibungkus siap dibawa kembali. Luar biasa perjuangan 3 tahun setengah. Makanya pantas kalau dikatakan Habib Rizik itu pemerintah harus menggelar karpet merah sebagai ikraman wa ta'ziman kepada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak, bermoral. Kami ini pernah dulu sama beliau, tapi kalau dulu sama beliau luar biasa. Beliau mengangkat orang, menyantum orang, memuliakan tamu luar biasa. Akhlaknya biasa sama beliau. Bahkan musuh saja kalau sudah datang kepada beliau dijamu, walaupun lain agama dijamu. Beliau itu sebetulnya bukan saja menjadi imam kita, jadi presiden dan presiden lebih cocok, lebih pantas orang seperti beliau. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kedatangan imam besar kita yang insya Allah akan memberikan perubahan untuk bangsa orang, memberikan sumbangsi untuk bangsa orang. Mudah-mudahan dengan datang beliau membawa cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Indonesia keluar dari mulut, bangsa Indonesia selamat dari corona, bangsa Indonesia selamat dari ujian tipu-tipu, bangsa Indonesia selamat dari penjajah dan asing. Ya, itu semua mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini, mudah-mudahan Allah akan berikan keberkahan ya, menjadi kedatangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada ibadah rahmat, sosok yang sedang kita bicarakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan Nabi Muhammad itu duduk, tidak mau ya, tidak melepas matanya duduk, itu akhlak. Makanya adik-adik kalau jalan lewat rumah orang, pulang banyak memperhatikan rumah orang. Itu rumah orang bukan main. Ayah kamu tengok-tengok. Itu istri orang bukan istri ente. Itu anak perempuannya dari orang bukan anak dari ente. Ada apa yang tengok-tengok? Cuma diri kita dapatkan haram, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang, melihat, menghambur pandangan, menambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu nggak boleh yang kata selalu berdoa. Itulah kata-kata ibadah rahman, khusyuk, khusyuk. Tapi yang hebat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi itu kalau jalan berduduk, kalau ada yang menyapa orang-orang bodoh, orang-orang tak berilmu, orang-orang tak berakhlak, ngajak depan sama Nabi Muhammad, apa yang kata Nabi? Qalu salama. Salam sejahtera untuk kalian. Damai, damai. Ulah ribut, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata di situ, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka itu kalau orang lain pada tidur waktu malam, mereka yabit. Apa itu yabit? Begadang, sahar. Makanya man ala dalam maqam wa aqbal manam, orang yang bermain tingkatan tinggi, punya maqam kedudukan di sisi Allah, maka kurangi waktu tidur. Udah banyak tidur, ulang banyak tidur.
Kalau orang banyak tidur nanti hari kiamat dibangkitkan dibarengi sama orang-orang sakit, ya, miskin, orang tak berharga, orang tak berkedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak tidur, tidak jadi kurang, ya, agar supaya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan yang itu yang sujud wa qiyamah. Kalau di waktu malam mereka itu, ya, sholat, ibadah, ya, qiyam, ruku, sujud. Makanya Nabi Muhammad itu selalu tidak tidur malam. Kalau ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, "Adanya ya Rasulullah, apakah kau tidur wahai Rasulullah?" Qala, "Wahai istriku Aisyah, wa inna ma'aini." Kalau kau lihat mata sudah tutup, bahkan ketahuilah, wa inna qalbi lam yanam abada. Hatiku tak pernah lengah dari Allah, hatiku tak pernah lupa, tak pernah lupa dari Allah. Maksudnya apa? Nabi walaupun matanya ditutup, mulutnya memangkami Allah, 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 Allah. Lalu berzikir kepada Allah. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang suci seperti itu, Bapak-bapak. Keberadaan mereka itu seperti itu. Yadhkurun Allah, mereka itu selalu ingat Allah. Ingat Allah dalam keadaan duduk, ingat Allah dalam keadaan berbaring, ingat Allah dalam keadaan keluar, ingat Allah dalam keadaan masuk ke rumah, ingat Allah dalam keadaan makan, ingat Allah dalam keadaan lapar, ingat Allah dalam peperangan, ingat Allah dalam perniagaan. Semua ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ulama ingat Allah, ulama ingat Allah, ingat istri, ingat harta yang disimpan di bank BCA, ya, di bank BCA, di bank Anu, di bank Sanes, bank Anu, bank Agus. Semua tidak ingat. Kalau orang menghadap Allah yang ingat dunia, Allahu Akbar, ingat dunia, ingat kejadian tadi, ingat transaksi tadi, ingat uang boleh transfer belum, sudah masuk belum, itu kita bawa sampai mana? Kita bawa sampai pada Allah. Nah, Nabi Muhammad kalau sudah kalimat Allahu Akbar, la syukur, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mewah, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung khusyuk berhuduk amam Allah. Nabi yang kita bermaulid, Nabi yang ini malam kita berkumpul karenanya, agung beliau. Perawakannya luar biasa, ketampanannya tak akan pernah. Bahkan ketampanan Nabi besar Muhammad SAW begitu luar biasa dalam beliau. Ketampanan beliau itu kalau Nabi Yusuf, ya, ketampanannya terbagi dua, terbagi dua ketampanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi Muhammad ketampanan tidak terbagi. Kalau Nabi Yusuf terbagi dengan makhluk yang lain, 25 buat makhluk di dunia, 25 lagi buat Nabi Yusuf. Sedangkan yang 50 untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang lagi buat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan ketampanan Rasulullah itu yang ditampakkan oleh Allah di muka bumi kepada sahabat-sahabatnya itu cuma satu. Dan satu. 9 ditangguhkan buat hari kiamat. Kata Al-Habib, ya, Sayyid Muhammad yang pengarang kitab Muhammad Insanul Kamil, Muhammad sosok manusia yang sempurna. Beliau katakan di dalam kitabnya itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ketampanan Nabi Muhammad cuma satu yang dibuka dengan sahabat-sahabatnya, 9 ditangguhkan untuk hari kiamat. Kenapa? Karena kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, Nabi Yusuf itu, ya, ketampanannya itu menggoda semua perempuan-perempuan. Tak ada yang sanggup melihat wajah Nabi Yusuf.
Makanya ketika Nabi Yusuf itu dikumpulkan, Nabi Yusuf itu dikurung di kamar, tiba-tiba sama Imran. Jadi Imran ini Yakub itu dikumpulkan perempuan-perempuan di kota tersebut yang menghina dia, melecehkan dia. Setelah dikumpulkan, kemudian diberikanlah pisau. Wa ataku dawa yang punya sikit. Itu kan nama dalam Al-Quran. Diberi pisau, dikasih pisau. Diberi pisau satu-satu, dikasih apel, 2 apel. Setelah pegang 2 apel, pegang pisau, diperintahkanlah oleh Zulaikha untuk keluar dari Yusuf. Ukhruj alaihina. Yusuf, keluar. Tampakkan ketampananmu, perlihatkan kepada mereka. Ketika falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydahunna wa qulna hasya lillah ma hadza illa bashara in hadza illa malakun karim. Ketika keluar dari Yusuf, kakek perempuan-perempuan itu melihat, takjub. Akhirnya tanpa mereka sadar, mereka mau potong apel, akhirnya bukan apel yang terpotong, jemari-jemari mereka yang mereka iris. Kenapa? Mereka tidak merasakan sakit ketika mengiris itu. Kenapa? Karena takjub, merasa heran dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Pak, kita kadang-kadang kalau lagi kaget, ya, tahu silat tahu kan? Tajamnya kalau silat baru, rumah silat baru, kena tangan teriris terasa Pak, tapi begitu keluar darah, kena air, baru terasa kena gimana ini? Kenapa? Terlalu tajamnya silat itu. Begitu juga pisau. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Ini asal Rasulullah. Kalau kalian mau potong hewan, ya, bahkan dari atau ya, perbagus, tajamkan pisaunya supaya hewan itu tidak merintih, tidak merasakan sakit. Makanya kalau pisau tajam, motong sampai apa? Kambing, sapi, tidak merasakan sakit. Tapi kalau cara pisaunya dipakai untuk kesakitan, subhanallah. Hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad Al-Maliki, kalau seandainya perempuan-perempuan yang disuruh keluar Nabi Yusuf oleh Zulaikha, kemudian memotong jemari-jemari mereka karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad itu hanya satu diberikan, dibuka ketampanan yang dibuka bumi, sehingga sahabat-sahabat itu tidak melihat yang lebih dari itu. Kata Muhammad, kalau seandainya 9-9-nya itu ya diberikan atau 10-10-nya diberikan di muka bumi, maka sahabat-sahabat itu tak akan berdaya melihat ketampanan Nabi Muhammad. Bukan saja tangan-tangan mereka yang akan mereka iri, tapi hati-hati mereka akan mereka iri karena tidak kuat berpisah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang agung mulia, orang yang ahli ibadah, orang yang paling mengenal Allah. Belum pernah ada orang mengenal Allah seperti sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengatakan, orang yang paling makhluk yang paling mengenal aku kata Allah cuma kekasih Muhammad. Orang yang mengetahui Nur Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, hanya aku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sahabat-sahabat itu belum mengenal Nabi Muhammad secara pengenalan yang hakiki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Nabi Muhammad itu kita bermaulid ini untuk mencontoh Rasulullah. Kita bermaulid untuk bisa mengambil satu kali, ya, bisa mengambil intisari, berkumpul untuk bisa meniru akhlak Rasulullah, ya, mengambil suri tauladan Rasulullah, ya, semua akhlak yang ada pada diri beliau. Yang kata Sayyidatuna Aisyah, karena ulul Quran, akhlak Nabi Muhammad semuanya Al-Quran. Beliau marahnya Allah, beliau ridhonya Allah. Makanya beliau dikatakan Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, la yamut, tidak mati sampai hari kiamat. Itu Nabi Muhammad Sallallahu
Oleh karenanya diceritakan tentang bagaimana ketampanan beliau, keistimewaan beliau membuat heran sahabat-sahabat beliau. Sayyidina Zaid rahimahullah ketika berjalan mau ke Masjid Nabawi, mampir di rumah Rasulullah SAW. Ketika sedang asik mampir, tiba-tiba Nabi Muhammad keluar dari rumah. Ketika keluar Nabi Muhammad, kebetulan pada waktu itu malam bulan purnama. Malam bulan purnama, sengaja mau pergi ke masjid. Tiba-tiba sengaja melihat ya bulan purnama, lalu kemudian melihat menatap wajah Sayyidina Muhammad SAW. Kita pernah di bulan purnama. Kemudian dia melihatkan kepada wajah Nabi Muhammad sampai 3 kali saya ingat. Kemudian setelah itu dia mengingatkan perlihatannya kepada Rasulullah sambil dia mengatakan, "Wallahi subhanallah, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, inna nura wajhika, sesungguhnya cahaya wajahmu akan wa afdal wa awja min lailatul qadar." Dari bulan purnama lebih agung, lebih istimewa. Kata-katanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keistimewaan, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Hanya khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan. Tidak dimiliki kepada nabi-nabi lain. Akhlak, budi pekerti luar biasa. Wakana yakuman balam. Gampang memaafkan kepada orang yang berbuat baik kepada Allah. Bahkan ada satu orang perempuan kafir Quraisy yang selalu mengangkat barang dari pasar, mengangkat dipikul. Setiap hari dibantu oleh Nabi Muhammad, dibantu. Nabi itu kan hebat Rasulullah. Rasulullah selalu merendahkan dirinya di antara makhluk-makhluk. Nabi tidak pernah merasa dirinya lebih istimewa daripada sahabat-sahabatnya. Khusyuk Rasulullah luar biasa Nabi Muhammad. Makanya akhlaknya itu Al-Quran Nabi Muhammad. Tidak sombong. Beliau itu kalau sedang berjalan Pak seperti orang yang turun dari atas ke bawah kemana? Orang kalau ada dari atas mau turun ke bawah kemana? Pelan-pelan jalannya, hati-hati jalannya. Takut jatuh. Seperti itulah Nabi Muhammad kalau sedang berjalan, tidak dengan rata. Seperti itulah dia berjalan dengan lembut, berjalan tidak banyak menoleh, tidak gerak pinggang, menunduk. Kalau ada orang mengucap apa dalam depan dia pertama kali hendak disalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam pertama kali Nabi Muhammad. Wa idza da'a miskin, kalau orang-orang miskin memanggil, ada baru ijabatan ajalah. Kalau dipanggil orang miskin pertama kali ya, langsung menyambut, berbalik semua badannya berbalik Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Wanita nafasana alihillah sabarullah. Kalau dia menyuruh kepada orang yang sedang sakit, ya penyakitnya yang sama Allah. Diangkat oleh Allah. Wala tawajjaha fi wajhin illa wa anjala mawla. Disebutkan dalam Sinturah dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Hakim. Wa idza tawajjahna, kalau beliau itu sedang bertawajjah kepada Allah, ada orang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta hujan, ya, minta al-istighotsah. Kalau Muhammad minta hujan, apa dia bilang? Wa idza tawajjaha fi ghaibin, kalau dia sedang mohon kepada Allah supaya minta hujan di ghaibin, ya, illa wa anzala maula, kecuali seperti tadi juga Allah turunkan hujan. Saudara saudara, kalau Nabi yang mengatakan, saya teringat kisah Al-Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini imam tabi'in. Kenapa tabi'in? Tabi'in dia itu tidak berjumpa Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Maka dikatakan tabi'in. Kalau Imam Syafi'i tabi'in, Imam Syafi'i, ya. Jadi mereka itu seperti ada alimah-alimah yang lain itu bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali Al-Hakim mengatakan, bahkan man ra'ahu Allah man ra'ahu Allah al-laqihi wa bina ilahu. Kata Habib Ali
orang yang pernah melihat mereka. Siapa? Seperti mereka ini, misalnya ada orang yang hidup di zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beruntung kita hidup melihat orang-orang yang pernah melihat Quran ini pernah melihat Quran ini pernah melihat Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi pernah melihat Quran sampai ke Nabi Muhammad. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi di dalam kitabnya, kitab Simtuzor oleh Habsyi, bahkan man ra'ahu, beruntunglah orang-orang yang melihat mereka, aura'a man ra'ahum, atau orang yang pernah melihat orang itu. Sampai nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keagungan, keistimewaan, keluhuran itu luar biasa. Keistimewaan yang tidak pernah tergadaikan, keistimewaan dan keluhuran yang hanya Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam kitab Usaiyah, wa ma'in anta iduhu, wa ma'in anta, setiap orang yang sakit kalau dijenguk sama Nabi Muhammad, qad adarullahu bil faraj, sebutkan sama Allah. Setiap ayat yang jelma, yang marid, sakit, gering, tidak ada sama Nabi Muhammad, yang disebutkan sama Allah, baru ditatap sama Nabi Muhammad. Makanan yang menyentuh diberkahi sama Allah, makanan yang sedikit mengesan takdirul qalil, itu mujizat Nabi Muhammad. Aminha takdirul qalil. Apa takdirul qalil? Makan yang sedikit jadi banyak kalau disentuh Nabi Muhammad. Minuman yang sedetik kalau dipegang sama Nabi Muhammad bisa sampai 1.500, bahkan 3.000 cm. Minuman yang sedikit, dan itu terjadi dalam peperangan. Dalam sebuah peperangan, sahabat kekurangan air. Akhirnya datang satu orang sahabat yang datang Rasulullah, orang air satu kilo. Kau itu seperti tempat minuman yang terbuat dari kulit binatang. Ya, yang biasa dipakai koboi itu, ya, minuman koboi, airnya cuma segitu. Sedangkan sahabat pada waktu itu kata Sayyidina, jumlah kami tidak kurang dari 1.500. Ya Rasulullah, kami mau tidak ada air, minum lagi apalagi. Tapi kami cuma punya air sendiri ya Rasulullah. Tahan kata Nabi Muhammad, bawa kemari. Dibawa di hadapan Rasulullah, dipegang disentuh oleh Nabi Muhammad. Lalu kata Rasulullah, minumlah kalian berurutan kalian dari air ini. Diminum, ada yang minum, ada yang minum, ada yang minum, ada yang pakai minum, ada yang semua. Kata saya nanti, jumlah kami tidak kurang dari 1.500. Wallahi summa wallah, saya bersumpah atas nama Allah, seandainya jumlah kami 2 kali lipat dari ini, apa? Cukup, tidak akan pernah kekurangan. Ayat itu tadi dia pakai minum, teraya itu orang yang berhubungan keberkahan, rahmat, ya, adanya dia kalau masuk majlis, rahmat Allah turun. Adanya dia majlis, keberkahan Allah turun. Adanya dia majlis, maghfirah Allah, ya, jadi pengampun kepada orang-orang yang hadir. Menatap wajahnya, mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang khawas, orang-orang khusus, orang-orang yang punya sisi Allah SWT. Memandang mata mereka, ya, bisa membawa kita, mengeluarkan kita dari lembah yang penuh dengan kegelapan menuju kepada cahaya yang terang-terang. Hari ada Allah bersama yang terang. Hari ada Allah seorang wali besar yang terang. Yang ada di majlisnya ribuan orang dulu ada di majlisnya. Siapapun yang menengok, tengok wajahnya, maka tusrimuhu minar belajarnya. Menyelamatkan dia dari neraka menuju ke surga. Siapapun yang dimana oleh beliau. Kenapa? Karena rahmat Allahnya. Ala ya Allah, binallah, binal-aidil rahimah, tudawi ulama min amradin sakinah. Itu orang-orang yang matanya penuh rahmat Allah. Bukan orang yang punya penyakit ain. Tahu penyakit ain? Ain suhud, yang matanya panas. Ya, kalau melihat orang bisa orang geli-geli jadi sakit. Kalau tahajud orang ngomong subhanallah, bisa merubah orang itu dari cantik menjadi jelek. Itu kan di Suriah ada, ya, makanya ibu-ibu dari itu
Jangan suka memajang foto-foto anak, apalagi foto-foto orang. Ya, ya awewe. Jangan suka memajang-majang foto ya di kantor bagian depan, di WA, di Twitter, Instagram, ya dan lain-lain. Jangan suka memajang foto orang. Kenapa? Karena takut nanti ada orang-orang yang ikut menikmati wajah orang, dia punya penyakit ain, apa penyakit ain? Mata yang jahat. Ain suhud namanya. Ada satu orang ibu di Suriah punya anak cantiknya luar biasa. Saking bangganya ibu, gambar anaknya ini diobral, ya diobral di printer, sehingga satu ketika ada orang yang punya penyakit ain, mata yang suhud ini, mata yang jahat, ditengoklah ketika dia melihat di twitternya, luar biasa, cantik. Apa yang terjadi? Keesokan anak itu dilarikan ke rumah sakit. Masuk di rumah sakit, ya, sampai dokter bingung tidak tahu penyakitnya apa. Terakhir ada yang dijenguk oleh satu orang alim ulama, dilihat, ditengok, apa dia katakan? Ini anak terkena mata orang. Ini anak terkena mata orang. Padahal cuma lewat foto, ya di Twitter, ya foto yang dimajang, tetapi bisa membuat celaka anak ini. Kumaha lagi orang sama orang-orang. Hati-hati, ini yang ada kumpul-kumpul di sini pasti ada satu dua orang yang mengenal mata air, ya air suhud namanya orang, mata panas kalau orang kita lihat, mata yang panas. Kalau dia takjub, kaget, makanya kalau kita punya anak cantik, jangan terlalu diobral gitu. Jangan bawa kayak kami, bulan doang atau kumpulan kami, nanti ada ibu-ibunya matanya panas, aduh cantik ya, anak ini ya, aduh cantik. Hati-hati. Saya teringat dulu di Solo ada satu orang jamaah, ya, ada satu orang jamaah bangsa Abdad, punya anak ayu luar biasa, cantik. Bapaknya mau ke pasar, ngomong sama ibunya saya mau ke pasar dulu. Rupanya sampai di pasar, balik lagi dia ketinggalan. Ketika balik melihat anaknya yang perempuan di kota Solo, ya sedang disisir oleh ibunya. Cantik luar biasa. Ini si bapak rupanya punya penyakit mata. Ya, mata yang betul-betul tajam, mata panas. Si bapak begitu lihat, aduh cantiknya putriku. Seketika itu juga mati hati. Ini disadarkan. Makanya penyakit mata ini bisa mengenai siapapun, atau wali Allah, atau seorang wali Allah bisa jadi lumpuh. Ya, hati-hati. Ada orang kadang-kadang ya mungkin ceramahnya hebat, ya kata-katanya khususnya luar biasa. Kalau dia ceramah membuat orang menangis, sehingga orang-orang yang hadir cuma takjub, yang terheran-heran, tetapi tidak mengucapkan subhanallah, jadi sakit pulang dari negeri. Hati-hati. Makanya kita yang punya mata seperti itu, selalu kalau melihat sesuatu yang mengherankan, katakan subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok Nabi Muhammad yang pantas untuk ditiru. Akhlak, masuk ke pasar ada ibu-ibu yang tua renta, yang Yahudi, kafir, dibantu sama dia, diambil tanpa mau dibayar. Sepanjang jalan perempuan ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai anak muda yang berwajah tampan, yang penuh dengan cahaya, engkau ini luar biasa, akhlakmu luar biasa, aku senang sama engkau, tiap hari kamu suka tolong saya. Cuma satu saya berpesan sama kamu, jangan pernah kamu terpengaruh dengan seseorang yang namanya Muhammad ibn Abdillah. Ini perempuan dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad yang bersama dia. Itu akhlaknya Rasulullah. Jangan pernah kamu terpengaruh, karena di Mekah sana, ya di Mekah ada satu orang Nabi, ya ada satu orang yang mengaku-ngaku Nabi, padahal dia bukan sini. Indah Musa ngaku-ngaku Nabi, dia ngaku katanya turun mujizat sama dia terus kan? Iya Nabi Muhammad sendiri. Begitu sudah sampai di rumahnya, ya tiba-tiba depan tak mau. Akhirnya dia bertanya, maaf nak, kalau boleh aku tahu, kamu ini siapa namanya? Aku Muhammad bin Abdullah. Kaget si perempuan. Engkau orang yang aku sebut, berarti apa yang dikatakan oleh kafir-kafir Quraisy itu pendusta segala macam orang akhlak yang tidak baik. Ternyata
ternyata mereka berbohong, ternyata itu orang luar biasa. Wahai anak muda, wahai orang yang bertukar kata, wahai orang yang menunjukkan hati, saksikan oleh kau, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Karena keagungan Nabi Muhammad SAW. Islam ini agung, Islam ini mulia. Islam ini agama yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada agama seperti agama Sayyidina Muhammad SAW. Agama yang luhur, agama yang maghfirah, agama yang diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, jadikan anak-anak orang selalu mengikuti dan mencontoh Sayyidina Muhammad SAW. Yang belum pakai jilbab suruh pakai jilbab, yang pakaiannya tidak baik, tidak bagus, dibuat syariat Nabi Muhammad, suruh anak-anak perempuan kita berpakaian seperti pakaiannya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya anak-anak orang bisa berjumpa dan menatap wajah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wailun summa wailun, celaka kata Nabi Muhammad, man lam yarani yaumal qiyamah, orang-orang yang tidak bisa menatap aku pada hari kiamat. Siapa orang yang tidak bisa menatap wajahmu ya Rasulullah? Orang-orang ingkar sunnah, mereka yang ingkar sunnahku, tidak mengikuti ajaranku, mereka berpaling dari aku, maka mereka orang yang terjauh dan tidak akan Allah haramkan untuk menatap wajahku. Kalau menatap wajah Nabi Muhammad haram, bagaimana lagi bisa mencium bau Nabi Muhammad? Bagaimana lagi kita bisa dekat sama Nabi Muhammad? Apalagi mau menurut wajah Nabi Muhammad? Ya Allah, betapa rugi kita kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa durjana kalau kita tidak ittiba'an di sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa jauh kami ini kalau tidak kami berada dalam maksud Sayyidina Muhammad. Jauh kami dari Rahim. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau di malam yang penuh dengan anugerah ini, malam yang penuh dengan nikmat ini, malam yang telah Engkau turunkan bukan kepada kami. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami yang telah lama berada bersama kami. Mudah-mudahan atas keberkahan maulid ini Allah angkat derajat kita, berikan kepada kita keturunan yang berkualitas. Mudah-mudahan semua warga di sini diangkat oleh Allah derajatnya, dimudahkan untuk bisa menatap wajah Sayyidina Muhammad, diberikan anugerah agar supaya berjumpa Nabi Muhammad, diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang penuh dengan barokah, rezeki yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah, atas berkumpulnya kami malam ini, berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk mengingat kisah Nabi Muhammad, untuk mengikuti suri teladan Nabi Muhammad, contoh yang telah diturunkan bersama kami, yang membawa hidayah, membawa rahmat, membawa cahaya yang terang benderang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan haramkan mata ini, jangan haramkan jasad ini, jangan haramkan badan dan perut kami ini untuk melihat menatap menjiur kepada Nabi Muhammad, untuk bisa menjiur tangan Rasulullah, untuk kami bisa menjiur badan Nabi Muhammad. Karena jangan kami bisa memeluk badan yang begitu luar biasa, badan yang begitu wangi, berbadannya wangi seperti wangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan jauhkan kami. Ya Allah, jangan hindarkan kami. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami hari kiamat bersama Sayyidina Muhammad, keluarga kami, anak istri kami, keturunan kami dalam kesulitan itu pada saat hari mereka. Ya Allah, atas malam yang penuh dengan keberkahan ini, kami memohon dan meminta kepada Engkau akan memberikan keberkahan kepada kampung kami ini. Berikan rahmat turunkan kepada kami, berikan anak-anak kami orang-orang yang saleh dan salehah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, hafal semua hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, di kampung ini ulama-ulama, orang-orang yang bisa membawa syariat Muhammad, menyambut lisan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keberkahan kepada orang-orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, sesepuh-sesepuh kami, tokoh-tokoh kami, semua yang kami berbagi di tempat ini
Dan berikutnya angkatlah segala bala-bala petaka di negeri. Waktu tuliskan jihaduna hasanah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dengan kebaikan. Berikan umur yang panjang kepada kami, umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dengan tenang, jauhkan segala macam wabah di negeri ini. Angkat wabah corona, angkat wabah-wabah yang lain, wabah-wabah penyakit yang lain. Ya Allah, berikan kedatangan imam besar kami, Habibullah Muhammad bin Hujain bin Syihab, berikan kedatangan mereka sebagai anak Tuhan, kedatangan beliau sebagai pendeta pimpinan, kedatangan beliau sebagai pendeta pimpinan doa kami, berikan kami berikut-berikut yang bertakwa, berikut-berikut yang mengenal Engkau, bisa mengenalkan kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nas'aluka al-barakat di dzurriyyati Sayyidina Muhammad wa bi amwali Sayyidina Muhammad an tubarik lana wa arwahna wa rafah darajatana wa akrim maqamana wa anzil sawa'ana bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man idza nadar aslaha shana kullah, ya man idza nadar kashafat kullah, ya man idza nadar kafar kullah, ya man idza nadar tarwahal qadid, ya man idza nadar, ya man idza nadar awwal syadiy ila sayyid nadar min nadaratik rabbanina تبلغ يا أقاصي الأمينة في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan penyebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita dan memanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya. Allah